हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करिबा +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 5 रो यूनिट 1। आजिर आलोचनार विषयवस्तुटी होची यूनिट 1 रो गोटिए दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध रे एठारा माने आलोचना करिबा। पूर्वरु अनेक गुडिए वीडियो अपलोड होइसे अछि, तो आपण माने चैनल टी रो प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखि परिबे। प्रश्नटी कोनटे देखिबा। दीर्घ प्रश्न उत्तर 15 नंबर निमंते उद्दिष्ट। तो प्रश्नर मूल्य केते अटे 15 मार्क विशिष्ट अटे। प्रश्नटी होची केउ लिपिरु एवं की स्तर मध्य देई ओडिया लिपि विवर्तित होईछि। समय निर्देश सह आलोचना करो किंबा ओडिया लिपिर क्रम विकास आलोचना करो। लिप्यते इति लिपि अर्थात उच्चारित ध्वनि को जे रूपायित करे ताहाको लिपि कहा जाए। तो लिपि कहला माने कोन बुझू ना उच्चारित ध्वनि को रूपायन करिवा प्रक्रिया को आमाने कोन कहि थाउ लिपि कहि थाउ। तो संस्कृत रे आमाने कोन कहि थाउ लिप्यते इति लिपि। जे पर्यंत मुख निसृत बाक लिपिबद्ध रूप न नैछि से पर्यंत ताहा ध्वनि। जो पर्यंत मुख निसृत शब्दटी लिपिबद्ध रूप न नैछि से पर्यंत लिपिटी कोन अटे ध्वनि रूप रे परिचित अटे। जेते बेले यह लिपिबद्ध रूप नुहे सेते बेले यह वर्ण। जो समय रे यह लिपिबद्ध रूप नहीं थाए सेते बेले यह कोन होइथाय यह वर्ण रूप रे परिगणित होइथाय। भाषार क्रम विकास पथरे लिपि होचे एक उल्लेखयोग्य आविष्कार। तो भाषार विकास क्षेत्र रे लिपिटी कोन अटे ना एक उल्लेखयोग्य आविष्कार अटे। लिपि द्वारा ही कोन घटी थाए ना भाषा बंची थाए। लिपि ही भाषा को कोन करथाय बंचाई रखे। लिपि बिना पृथ्वीर बहु भाषा लोप पाई जाय अछि। तो बिना लिपि रे जो भाषाटी सृष्टि होइतिला सही भाषा गुडी को बिना लिपि रे कोन होइछि ना क्रमशः एहारो लोप होई अछि। केवल भाषा व साहित्य नुहे मानव सभ्यता व संस्कृति क्रम विकास पथरे लिपि होचे एक प्रधान सहायक। तो लिपि केउ केउ क्षेत्र रे व्यवहृत हेबा माने देखिया पाई थाउ। केवल भाषा व साहित्य रे नुहे मानव सभ्यता एवं संस्कृतिर क्रम विकास क्षेत्र रे लिपिर स्थानटी कोन अटे ना प्रधान अटे। तो ए समस्त विषय माने केउठी देखिया पाई थाउ ओडिया भाषार उन्मेष व विकास रे एही समस्त विषय माने देखिया को पाई थाउ। साधारणतः पृथ्वी रे 3 प्रकार लिपि पद्धतिर व्यवहार होई थाए। साधारणतः पृथ्वी रे 3टी लिपिर पद्धति व्यवहार होइथिबा माने देखिया को पाई थाउ बोली लिपि तत्वविद माने कोन करंती मत प्रकाश करिथांती। सेगुडी को कोन कोन अटे सेथि मध्यरु इजिप्ट सुमेरु व चीन रु कालक्रमे जे सब लिपि जन्म लाभ करथिला सेमानकर मूल उत्स एक व अभिन्न बोली मने होई थाए। तो सेथि मध्यरु इजिप्ट सुमेरु व चीन रु कालक्रमे जे सब लिपि जन्म लाभ करथिला सेमानकर मूल उत्स कोन अटे ना एक अटे एवं अभिन्न अटे बोली कोन होई थाए मने होई थाए। वर्तमान देखिबा इजिप्ट लिपि। इजिप्ट लिपि कोन अटे यह ग्रीक व फोनेसिया मानक द्वारा विकसित होई वर्तमान व्यवहृत विभिन्न लिपि रे परिगणित होई अछि। तो इजिप्ट लिपिटी कोन अटे इजिप्ट लिपिटी हला यह ग्रीक व फोनेसिया मानक द्वारा विकसित होई वर्तमान यह कोन होई अछि ना प्रचलित होई अछि बा यह वर्तमान व्यवहृत विभिन्न लिपि रे कोन होई अछि परिगणित होई अछि। एही लेखा रे चित्राक्षर व्यवहृत होथिबारु इंग्राजी रे एहाको कोन कुआ जाय एहाको हिएरोग्लिफ बोली कुआ जाय थाए। तो एही लेखा रे चित्राक्षर व्यवहृत होथिबारु इंग्राजी रे एहाको कोन कुआ जाय हायरोग्राफी कुआ जाय थाए। वर्तमान देखिबा सुमेरिय मानकर इराक रो टाइग्रिस व यूफ्रेटिस नदी मध्यस्थित अंचलर अधिवासी। तो सुमेरिय माने
କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ଅଟନ୍ତି? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇରାକ, ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ଓ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ନଦୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ମାନେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଲିପି ହେଲା କ୍ୟୁନିଫର୍ମ। ତ ଏହି ସୁମେରୀୟ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଲିପିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ୟୁନିଫର୍ମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଲିପିକୁ ବାଣମୁଖ ବା ତ୍ରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସୁମେରୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଲିପିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? କ୍ୟୁନିଫର୍ମ କହିଥାଉ ଏବଂ ଏହି ଲିପିକୁ ବାଣମୁଖ ବା ତ୍ରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅକ୍ଷର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ୟୁନିଫର୍ମ ଲିପି ପରେ ଇଜିପ୍ସିୟ ଲିପି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚାତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ କ୍ୟୁନିଫର୍ମ ନାମକ ଲିପିଟି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଜିପ୍ସିୟ ଲିପି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚାତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଓ ପଠିତବ୍ୟ ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ। ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ସେହି ସମସ୍ତ ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲିପିଟି କ'ଣ ଅଟେ? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ହିଁ ଅଟେ। ସେ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲେ ହେଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଲିପିଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଥିଲା। ତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଲିପି ହୋଇନଥିବାରୁ ତାହା କ୍ରମଶଃ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତ ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ଭାରତୀୟ ଲିପି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଲିପି ହୋଇନଥିବା ହେତୁ ଏହାର ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା। କାଳକ୍ରମରେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବା ଏହି ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା ଭାରତବର୍ଷରେ। ଭାରତରେ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଓ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନତମ। ତ ଭାରତରେ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଏବଂ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଏବଂ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟ, ତ ଏହା କେଉଁ ଲିପିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ବା ଲିଖିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତ ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣରେ ବା ଅନୁମାନିକ ହିସାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଲିପି ପରି ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତ ଭାରତୀୟ ଲିପି ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଲିପି ପରି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନ୍ମ ଲାଭ ଘଟିଥିଲା। ନିମ୍ନରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତ ନିମ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଅଛି। ପ୍ରଥମ ରହିଲା ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ଘଟିଥିଲା। ତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ସମୟସୀମା କ'ଣ ଅଟେ? ଅନ୍ୟୁନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରାୟ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅଶୋକଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଖୋଦିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଜଉଗଡ଼ର ଖୋଦିତ ଧର୍ମାନୁଶାସନରେ ଯେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବ୍ୟବହୃତ
ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଜଉଗଡ଼ରେ ଆମେ ଧର୍ମାନୁଶାସନରେ ଖୋଦିତ ଧର୍ମାନୁଶାସନରେ ଯେଉଁ ଲିପିଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଲିପିର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଏହି ଲିପିର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବା ଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଆକୃତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଠାରେ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିପିଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ସମୟସୀମା କେତେ ଅଟେ ଦେଖିବା? କୁଷାଣକାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କୁଷାଣକାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବା କୁଷାଣକାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଲିପି ମୁଖ୍ୟତଃ କୁଷାଣ ଶାସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମକରଣ ଏପରି ହୋଇଅଛି। ତ ଏହି ଲିପି ମୁଖ୍ୟତଃ କୁଷାଣମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚଳନ ବା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ନାମକରଣ କ'ଣ କରାଯାଇଅଛି? କୁଷାଣକାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି। ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଉଦୟଗିରି ଭଦ୍ରଖରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମହାରାଜଗଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଲେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଦିକୁ କୁଷାଣ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ କରାଯାଇଅଛି। ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଉଦୟଗିରି ଭଦ୍ରଖରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମହାରାଜଗଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଲେଖ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଦି କୁଷାଣ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଖୋଦିତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସରଳ ଓ ସୁପାଠ୍ୟ କରିବା ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ତାଳପତ୍ର ବି ଲିଖନ ଆଧାର ଉପରେ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ହେତୁ ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ସରଳ ଏବଂ ସୁପାଠ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସରଳ ଏବଂ ସୁପାଠ୍ୟ ଅଟେ ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ତାଳପତ୍ର ଲିଖନ ଆଧାର ଉପରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏହାର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଅଛି। ତୃତୀୟ ଲିପିଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ଲିପି। ତ ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ଲିପି କ'ଣ ଅଟେ? ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ଲିପିର ସମୟସୀମା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ବା ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବସାନ ପରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷରେ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବସାନ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଅଭ୍ୟୁଦୟ ବା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ପ୍ରାୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରୁଥିଲା। କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲା ନା ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଏହା ପ୍ରାୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ କେଉଁ ଲିପି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି ନା ଗୁପ୍ତ ଲିପି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି। ଲ ସ ହ ଆଦି କେତେକ ଅକ୍ଷରକୁ
ଭିତ୍ତିକରି ଏହାକୁ କେହି କେହି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ତ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଲ ସ ହ ଏହି ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେହି କେହି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟର ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ଖ ଗ ଅଣ ଥ ଦ ଏବଂ ସ ପ୍ରଭୃତି ସହିତ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରର ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ ଏହି ସମୟର ଲିପିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖ ଗ ଅଣ ଥ ଦ ଏବଂ ସ ପ୍ରଭୃତି ସହିତ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରର ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଗୁପ୍ତ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ? ପ୍ରଥମ ରହିଲା କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମହାରାଜ ତୁଷ୍ଟିକରଙ୍କର ତାମ୍ର ପାତ୍ର, ପ୍ରାୟ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ସୁମଣ୍ଡଳ ତାମ୍ର ଶାସନ। ତ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ସୁମଣ୍ଡଳ ତାମ୍ର ଶାସନ 569 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଟୁ 570 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ମହାରାଜ ଯଶଙ୍କର ସର ତାମ୍ର ଶାସନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 579 ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 580 ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଜ ଯଶଙ୍କର ସର ତାମ୍ର ଶାସନ ର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଲୋକ ବିଗ୍ରହଙ୍କର କଣାସ ତାମ୍ର ଶାସନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 599 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ଶିବରାଜଙ୍କର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାକିଲା ତାମ୍ର ଶାସନ। ତ ଶିବରାଜଙ୍କର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାକିଲା ତାମ୍ର ଶାସନ 602 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏବଂ 6 ନମ୍ବରଟି ହେଲା ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ତାମ୍ର ଶାସନ, ଏହାର ସମୟ କେତେ ଅଟେ? 620 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଟେ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ କ'ଣ ଦେଖିଲା ମାନେ ନା ଏହି ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ମଧ୍ୟଯୁଗର କଳିଙ୍ଗ ଲିପି ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣି ଲିପି ବା କଣ୍ଟକ ଶୀର୍ଷକ ଲିପି। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗର କଳିଙ୍ଗ ଲିପିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣି ଲିପି କହିଥାଉ ଏବଂ କଣ୍ଟକ ଶୀର୍ଷକ ଲିପି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହାର ସମୟସୀମା ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 6ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମୟସୀମା ଅଟେ। କାହାର ନା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କଳିଙ୍ଗ ଲିପିର। 7ମ ଶତାବ୍ଦୀଠୁ 11 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗରେ ଭଞ୍ଜ, ତୁଙ୍ଗ, ଭୌମ, ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ଓ ଗଙ୍ଗ ଆଦି ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 11 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗରେ ଭଞ୍ଜ, ତୁଙ୍ଗ, ଭୌମ, ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ଏବଂ ଗଙ୍ଗ ଆଦି ରାଜବଂଶ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ସମୟରେ? 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ। ଏମାନଙ୍କର ଶିଳାନୁଶାସନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଗର କଳିଙ୍ଗ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ତ ଭଞ୍ଜ, ତୁଙ୍ଗ, ଭୌମ, ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ଏବଂ ଗଙ୍ଗ ଆଦି ରାଜବଂଶର ଶାସନ ସମୟରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଶିଳାନୁଶାସନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ବା ଲିପିଟି ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ମଧ୍ୟଯୁଗର କଳିଙ୍ଗ ଲିପି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହି ଲିପିଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, କଣ୍ଟକ, କିଳକ ଅଥବା ସିଦ୍ଧ ମାତୃକା ଆକୃତି ଧାରଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣି କଣ୍ଟକ, ଶୀର୍ଷକ, କିଳକ, ସିଦ୍ଧ ମାତୃକା ଆଦି ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଏହି ଲିପିଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷ କ'ଣ ଅଟେ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, କଣ୍ଟକ, କିଳକ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ମାତୃକା ଆକୃତି ଧାରଣ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏହାର ନାମକରଣ କ'ଣ ଅଟେ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣି କଣ୍ଟକ ଶୀର୍ଷକ ବା କିଳକ ସିଦ୍ଧ ମାତୃକା ଆଦି ନାମରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଅଭିହିତ
କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ତାମ୍ରପତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ମହାସାମନ୍ତ ମାଧବ ରାଜାଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ତାମ୍ରପତ୍ର ଏବଂ ମାଧବ ରାଜାଙ୍କର ଖୋରଦା ତାମ୍ରପତ୍ର, କଟକ ସମବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଲେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଦେବ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଦପଲ୍ଲୀ ଫଳକ ଆଦିରୁ କୁଟିଳ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ। ତ ତାମ୍ରପତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ନା ମହାସାମନ୍ତ ମାଧବ ରାଜାଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ତାମ୍ରପତ୍ର ଏବଂ ମାଧବ ରାଜାଙ୍କର ଖୋରଦା ତାମ୍ରପତ୍ର, କଟକ ସମବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଦେବ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଦପଲ୍ଲୀ ଫଳକ ଆଦିରୁ ଆମେ ତାମ୍ରପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପିଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା କୁଟିଳ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ହୁଏନ୍ସା ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଓ ତୋଷାଳୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କଙ୍ଗୋଦରେ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତ ହୁଏନ୍ସା ଯିଏକି ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ନା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କଳିଙ୍ଗ ଓ ତୋଷାଳୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କଙ୍ଗୋଦରେ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାର ଲିପି ସହିତ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଲିପିର କେତେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଏହାର ଲିପି ସହିତ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଲିପିର କେତେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ବା ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ତ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକ୍ରମରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲିପିଟି କ'ଣ ଅଟେ? ମାଗଧୀ ଲିପି। ମାଗଧୀ ଲିପି କ'ଣ ଅଟେ? ଏହାକୁ ଆମେ ଗଡ଼ି ଲିପି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହାର ସମୟସୀମା ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1100 ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମୟସୀମା। କାହାର ନା ମାଗଧୀ ଲିପି। ତ ମାଗଧୀ ଲିପିର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଗଡ଼ି ଲିପି ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର। ତ ପୂର୍ବ ଭାରତ କ'ଣ ଅଟେ? ବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର। ତ ବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲିପିକୁ ମାଗଧୀ ଲିପି କୁହାଯିବା ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ମନେ ହୁଏ। ତ ବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲିପିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଗଧୀ ଲିପି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାଗଧୀ ଲିପିକୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମିଆ, ଭୋଜପୁରୀ, ମୈଥିଳି ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାର ଲିପିଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତ ଏହି ମାଗଧୀ ଲିପିରୁ ହିଁ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି? ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଅସମିଆ, ଭୋଜପୁରୀ, ମୈଥିଳି ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଘଟିଅଛି। କେଉଁ ଭାଷାରୁ? ନା ମାଗଧୀ ଲିପିରୁ। ଡକ୍ଟର ଦୀନେଶ ଏହି ଲିପିକୁ ଗୌଡ଼ି ଲିପି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତ ଡକ୍ଟର ଦୀନେଶଙ୍କର ମତରେ ଏହି ଲିପିକୁ ସେ କେଉଁ ନାମରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଅଛନ୍ତି? ନା ଗୌଡ଼ି ଲିପି ନାମରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ସେ କରନ୍ତି। ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମତରେ ଜୟପାଳ ଦେବଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଇର୍ଦା ଫଳକରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ମତରେ ଜୟପାଳ ଦେବଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଇର୍ଦା ଫଳକରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। କିଏ? ନା ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସମବଂଶ ଓ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସନନ୍ଦ ଓ ସମସାମୟିକ ଅଭିଲେଖରେ ଏହି ଲିପିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହି ଲିପିର ପରିଚୟ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ? ଓଡ଼ିଶାର ସମବଂଶ ଏବଂ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସନନ୍ଦ ସମସାମୟିକ ଅଭିଲେଖରେ ଏହି ଲିପିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଓ ଭାନୁଦେବଙ୍କର ସମୟରେ ଶିଳାଲେଖ, ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱରେ ଲିଖିତ ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର
ଉରୁଜାମ ଗ୍ରାମରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଅନନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ। ଏହି ସମସ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହି ସମସ୍ତ ହେଉଛି ମାଗଧୀ ଲିପିର ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲିପିଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସମୟସୀମା କେତେ ଅଟେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1600 ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ମାଗଧୀ ଲିପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ମାଗଧୀ ଲିପି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। କେଉଁ ଲିପି? ନା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବା ମାଗଧୀ ଲିପି। ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ଲିପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ସ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ତ ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗୀୟ ଲିପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ସ୍ତରଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଅଟେ। ଚିକାଗୋଲ ଜିଲ୍ଲାର ପଟଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ପତେଶ୍ୱର ଦେବାଳୟରେ ଥିବା ଭାନୁଦେବଙ୍କର ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯାଜପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନରସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିବା ବୈଜଦେବଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ 1413 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। କ'ଣ ନା ଚିକାଗୋଲ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ପାତେଶ୍ୱର ଦେବାଳୟରେ ଥିବା ଭାନୁଦେବଙ୍କର ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନରସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବୈଜଦେବଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ। ଏହାର ସମୟସୀମା କେତେ ଅଟେ? 1413 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଟେ। ଏବଂ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଜୟ ବିଜୟ ତୋରଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋଦିତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ। ଗୁଣ୍ଟୁରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଆବିଷ୍କୃତ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ତାମ୍ର ଶାସନର ଓଡ଼ିଆ ଫଳକ ପ୍ରଭୃତିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲିପିଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲିପିଟି ହେଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ତ ଏହାର ସମୟସୀମା କେତେ ଅଟେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1600 ଶତାବ୍ଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ କ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ କ୍ରମଶଃ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଅଛି। ତ କ୍ରମଶଃ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉପରି ଭାଗରେ ବକ୍ରରେଖା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ କ୍ରମଶଃ ଗୋଲାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଅଛି। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉପରି ଭାଗର ବକ୍ରରେଖା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା କ୍ରମଶଃ ଗୋଲାକାର ଆକାର ଧାରଣ କରିଅଛି। ସେହି ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ତାମ୍ରପତ୍ର ଶିଳାଲେଖ ଓ ଆଜିକାଲି ମୁଦ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଏହି ଲିପି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଅଛି। କେଉଁ ଲିପି? ନା ଗୋଲାକାର ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ସେହି ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ତାମ୍ରପତ୍ର ପୋଥି, ତାମ୍ରପତ୍ର ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ଆଜିକାଲି ମୁଦ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଏହି ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଦୁଇଟି ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ପଦ୍ଧତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତିକୁ ଶିକ୍ଷାୟତ୍ତନୀୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତିକୁ କରଣୀ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଶିକ୍ଷାୟତ୍ତନୀୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କରଣୀ ପଦ୍ଧତି। ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷାୟତ୍ତନୀୟ ପଦ୍ଧତି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଯାହାକି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ମୁଦ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷାୟତ୍ତନୀୟ ପଦ୍ଧତି
କହିଲେ आम कौन बुझू केउ स्थान में यार व्यवहार आम देखा पाचे स्कूल कॉलेज और मुद्रित ग्रंथ मानक यार व्यवहार आम देखा पाचे। ठीक से ही भाई करणी पद्धति कहले आम कौन बुझू जो लिपि रे कचेरी कागजपत्र मोहरी लेखन्ति प्रथमे लेखनिकार करण जातिर लोक माने मुख्यतः मोहरी कार्य करुथवारु एही लिपिर नामकरण करणी लिपि होइअछि। तो करणी लिपि रो व्यवहार माने केउठारे देखा पाउछे ना जो लिपि रे कचेरी कागजपत्र मोहरी लेखन्ति प्रथमे लेखनिकार माने करण जातिर लोक माने मुख्यतः मोहरी कार्य करुथबा हेतु एही लिपिर नामकरण कौन करा जायछि ना करणी लिपि नाम नामित करा जायछि। धीरे धीरे ब्रिटिश शासन प्रचलन हेबा परे अर्थात 19 शताब्दीर आरंभ में शासन कार्य सुविधा दृष्टि तालपत्र स्थान में कागज और तुली स्थान में कलमर व्यवहार देखा मिलता है। परवर्ती समय ब्रिटिश मानकर आगमन फल 19 शताब्दी आद्य भाग कौन कर ना सुविधा दृष्टि क्षेत्र को ध्यान करी तालपत्र स्थान में कौन कर ना कागजर व्यवहार कर एवं तुली स्थान में कलमर व्यवहार करा क्यों समय ना ब्रिटिश शासन समय लिखन कार्य केवल करण मानक द्वारा न करा जाय अन्य जातिर व्यक्ति मानक द्वारा मध्य करागला। तो प्रथम पर्यायर करण माने ही एही लिपिर व्यवहार बा लेखन करुथिले परवर्ती पर्यायर अन्य जातिर व्यक्ति मानक द्वारा मध्य माने लेखन पद्धति आरंभ करागला। कागज कलम व्यवहृत होउथिबारु हस्तचालना क्षिप्रतर हैला। तो कागज कलमर व्यवहार होउथिबा हेतु हस्तचालना कौन होइतिला ना क्षिप्रतर होइतिला। क्रमश 20 शताब्दी रे ओडिया मुद्रण यंत्र प्रसार फल रे ओडिया वर्णमालार निर्दिष्ट रूप आबद्ध हैला। तो क्रमश 20 शताब्दी रे कौन होइतिला ना ओडिया मुद्रण यंत्र प्रसार फल रे ओडिया वर्णमालार निर्दिष्ट रूप कौन करागला ना आबद्ध करागला एवं ताहा सबु क्षेत्र में कौन है ना स्वीकृत है। एहीपरि ओडिया लिपि विभिन्न स्तर दे आज एक आधुनिक रूप परिग्रह करिअछि। तो यही भाव में ओडिया लिपि विभिन्न स्तर दे गति करिवा परे कौन है ना एक आधुनिक रूप धारण करिअछि।